لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، الآية رقم 71 أو 72. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل منهم فأمكن وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى ባለፉት አያቶች ስለ አስራ በበድር ዘመቻ ስለተማረኩት ግለሰቦች በተመለከተ ምን መሆን እንዳለባቸው እየገለጸ ያለ ነበረ። ማጠቃለያው አካባቢ ላይ የቆም ነው። እሱን ለማያያዝ ነው አንድ አያት ወደ ኋላ መመለስ እና በበድር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባልተጠበቀ መልኩ ጠላቶቹን አዋርዶ ወዳጆችን ለመጀመሪያ ጊዜ ድል እንዳቋደሳቸውና በእግራቸው እንዲቆሙ እንዳስቻላቸው እየገለጸ ነበረ የመጣው እና በዛ ከተገኙት ውጤቶች እና አቡ ጀህልና እና ዑትባ እና ሸይባ የተባሉትን ቀንደኞች አይመተል ኩፍር እንዳለቁና ከዛም ደግሞ ሌሎቹ መሳፍንቶችና መኳንንቶች 70 የሚሆኑ እንደተማረኩና በቁጥጥር ስር እንደዋሉ እነዛን ምርኮኞች ምን እናድርጋቸው ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አማካሪዎቻቸው ጋር በሚወያዩበት ጊዜ አማካሪዎቹ ሁለት የተለያየ ሐሳብ እንደሰጡና አንደኛው ክፍል ገንዘብ ተቀብለን ብንለቃቸው ይሻላል ለኛም ለነሱም። ምክንያቱም ገንዘብ ከተቀበልናቸው እያንዳንዳቸው ዳጎስ ያለ ገንዘብ መድበን ብንቀበላቸው ለኛ ትጥቅና ስንቅ ማዘጋጃ ይሆነናል፣ ያጠነክረናል። እነሱም ደግሞ ምናልባት እድሜ በማግኘታቸው ሂዳያ አላህ ይሰጣቸው ይሆናል በሚል አንዱ ሐሳብ ሲቀርብ ሌላኛው ሐሳብ የለም ይሄ በመጀመሪያ ጊዜ የተገኘ ድል ወሳኝ መሆን አለበት፣ አከርካሪያቸውን መስበር አለብን ያለ ምንም ርህራሄ እንዳውም እያንዳንዳችን አቅራቢያ ዘመዳችን የሆነው ይሰጠንና መሰየፍ አለባቸው የሚል ሐሳብ ቀረበ ማለት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብዙ ጊዜ ርህሩህነት ያጠቃቸዋልና የአቡበክርን ሐሳብ ገንዘብ ከፍለው ይለቀቁ የሚለውን ደግፈው እንዲለቀቁ ተደረገ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala ሁለተኛውን አማራጭ ነበርና የፈለገው እሱን ማድረግ ሲገባቸው እንዴት ለጊዜያዊ ጥቅም ብላችሁ የሰጠኋችሁ እንዲል እንዲሁ በቁንጥል ተተወለችሁ ማካነ ነብይና የኩነ ለሁ አስራ hatta yudkhina fil ard አንድ ነብይ በጦር ሜዳ ጥላቶቹ ጋራ በሚገናኝበት ጊዜ ወታደራዊ የበላይነትን እስከሚቀዳጅና ጥላቶቹን አይቀጡ ቅጣት እስከሚቀጣ ድረስ በገንዘብ መደራደር አይጠበቅበትም ነበር በማለት ወቀሳቸው ማለት ነው። ከዚያ እንደገና ያው ገንዘቡን አከፋፍለዋልና ተቀብለው
እሱ ምንም ችግር የለው አጽድቄዋለሁኝ አለ። ለወደፊት ግን የዚህ አይነት ስራ እንዳይሰራ ማስጠንቀቂያ በመስጠት አለፈው ማለት ነው። ከዛ አያይዞ እነዚህ ምርኮኞች አሁን ተተለቀቁ ያለ የሌለ ኃይላቸውን አስተባብረውና ተጠናክረው መልሰው ዙረው መጥተው ሊወጉን አይችሉም ወይ የሚል ስጋት ስለነበረ ለዛ ምላሽ ሰጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወኢን ዩሪዱ ኺያነተከ ፈቀድ ኻኑ አላህ ሚን ቀብሉ። እነዚህ ሰዎች አሁን ወድቀው ተነስተው ተለማምጠው ገንዘብ ከፍለው ተለቀው ከሄዱ በኋላ ራሳቸውንና ከጀርባ ያሉ ወገኖቻቸውን አስተባብረው እንደገና መጥተው ቢያጠቁንሳ ለሚለው ጥያቄ ይሄ አያዋጣቸውም ማለት። እነሱ ዛሬ ቃል ገብተው ምለው ተገዝተው ደግሞ አይለመደንም ብለው ከሄዱ በኋላ መልሰው ከርተው ደግሞ ቃላቸውን አፍርሰው ሊመጡ ቢሞክሩ ፈቀድ ኻኑላህ ይሄ ከነሱ የሚጠበቅ ነው። እርግጥ ነው ካፊር ቃል ኪዳኑን ያከብራል ተብሎ አይጠበቅም። ይሄንን ካደረጉ ግን ታውን ቀደምም እንደዚሁ አድርገዋል። ያው የአላህን ነብይ ከትውልድ አገሩ አባረው ከሄደበት ገባበት ገብተን እናጠፋለን ብለው እየፎከሩ ያቀራሩ መተው ተዋርደዋል። ታውን ቀደምም ጌታቸውን በመክዳታቸውና እኩይ ተግባር በመፈጸማቸው ውድቀት ያጋጥሟቸዋል። አሁንም ደግሞ ይሄን ቃላቸውን አፍርሰው ደግመው የሚመጡ ከሆነ ካሰቡትም ፈአምከነ ሚንሁም በቀዳሚው እርምጃ እነሱን ጫንቃ ባንተ ቁጥጥር ስር እንዳዋልኳቸውና እንዳዋረድኳቸው አሁንም መልሼ ያንኑ ነው የምሰጣቸው በማለት አስጠነቀቀ ማለት ነው። በመጡበት ቢመጡ አይቀናቸውም ማለት ነው። ወላሁ አሊሙን ሐኪም አላህ እነሱ የሚያስቡትንና የሚሰሩትን በጥልቅ የሚያቅና በእነሱ ላይ መወሰድ ያለበትንም እርምጃ በጥበብ የሚመራ ጌታ ስለሆነ እሱን ለኔ ተውልኝ ምንም ችግር የለም በማለት ዶማን ሰጣቸው። እንደተባለውም ያው እንደገና ኃይላቸውን አስተባብረው በኡሁድ መጡ። የተወሰነ ጉዳት ቢያደርሱም እንዳሰቡት አልተሳካላቸውም። ኡሁድ ላይም ቢሆን ከዛ እንደገና ደግሞ ኸንደቅ ላይ ደገሙት፣ እሱም አልተሳካም። ተነጭራሹ ቅስማቸው ተሰበረ። በመጨረሻ ያው በየውመል ፈትህ እልባታቸውን አገኙ ማለት ነው። እና አላህ ሰደቀ ወዐደሁ ወነሰረ ዐብደሁ ወአዐዘ ጁንደሁ እንዳሉት ቃል የገባውን ነገር ሁሉ በሙሉ በሁለቱም በኩል ለጥላትም የዛተውን ለወዳጅም ቃል የገባውን በተግባር አረጋገጠ እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው። ይሄ ለምንድነው? ሙእሚኖቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዛቸውና በሰጣቸው መመሪያ ቀጥ ብለው በመሄዳቸውና አንድነታቸውን በማጠንከራቸው ነው የተገኘው። እናንተን እንደምፈልገው ሆናችሁ ከተገኛችሁ ጥላቶቻችሁ በኃይልም በቁጥርም በትጥቅም በስንትቅም የበለጠ ቢበልጧችሁም እኔ የጎደለውንም ወላለሁና በመጡበት ቢመጡ ካሁን ቀደምም ከርተው አልቀናቸውም። አሁንም መልሶ ያን ነገር ሊሞክሩ ቢጀምሩት አይሳካላቸውም፣ ይከሽፋሉ ብሎ ነበር። እንዳለውም አደረገ ማለት ነው። እነለዚነ አመኑ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ይህንን ታላቅ ፈተና በብቃት ተወጡ ታማኞች ውዳሴ ሊያቀርብ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እነዚያ በእኔ በጌታቸው ያመኑት ይላል። ወሃጀሩ ማመንም ብቻ ደግሞ ሳይበቃ በሱ ላይ ሳይወሰኑ የጌታን እምነት ከተቀበሉ በኋላ ለእምነታቸው አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕት ለመክፈል የትውልድ ሀገራቸውን ትተው ተፈናቅለው የሄዱ ቤት ንብረታቸውን ርስታቸውን በወገናቸውን ትተው ዲናችን በላይ ምንም ነገር አያስፈልግም በማለት ቆርጠው ለኔ ብለው ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገው የሄዱት ይላል። ወጃሃዱ ቢአምዋሊሂም አገር ለቆ መሄድም ደግሞ ሳይበቃቸው ጥላቶቻቸው ተከታትለን ሄደን እናጠፋቸዋለን ብለው ደግሞ ሊያሳድዱ ሲሞክሩ በገንዘቦቻቸውና ወአንፉሲሂም በነፍሶቻቸው ምንም ነገር ሳይቆጥቡ ባለ በለላ ኃይላቸው ከራሳቸውና ከዲናቸው ላይ ለመከላከል የታገሉ የሆኑት ቆራጦች ይላል። ፊሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ ተሰልፈው እንግዲህ እስከዛሬ አገራቸውን ለቀንላቸው መጣን። ደግሞ ተከትለውማ ሊያጠፉን የሚሞክሩ ከሆነ እነሱ ለኢብሊስ አላማ ይሄን ያል ሲተጉ እኛ ለምንድነው የምንፈራው በማለት አቋቋማቸውን አጠናክረው እንደገና ዙረው በመመከትና በማጥቃት ዲናቸውን ለማስከበር የሞከሩት ጀግኖች ይላል። በአላህ መንገድ ይሄን ሁሉ መስዋዕት ተከፈሉ ድረስ ወለዲነ አወው ወነሰሩ እንደገና ደግሞ እነሱ ተመካፈል ሰው በሚሄዱበት ጊዜ
እዛ መዲና አካባቢ እነሱን ተቀብለው ያስጠጓቸውና መጠለያ የሰጧቸው ብሎም የተከላከሉላቸውና የረዷቸው አንሷሮች ማለቱ ነው። ኡላኢከ ባዕዱሁም አውሊያኡ ባዕድ እነዚህ ሁለት ቡድኖች ከፊሉ የከፊሉ አካል ናቸው። ምንም የተለያየ አገር የተለያየ ብሔረሰቦችን ቢሆኑ በተውሂድ ተጣምረዋል። እኔ ወንድማማች አድርጋቸዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይሄ ነው እንግዲህ የነሱ ምስጢር ማለት ነው። ለኢስላም አንድ ሰው ከገባ በኋላ የተለያዩ የጎን ነገሮችን ግምት ሊሰጥ አይገባውም። ገንዘብ ነው፣ ህይወት ነው፣ የፈለገው ንብረት ነው፣ አትክልት ነው፣ ሱቅ ነው የሚባል ነገር የለም። አንዴ አማኝ ነህ ታላ አንድ ሰው ያለ የሌለውን ሁሉ ለኢስላም መስዋዕት መክፈል ይኖርበታል፣ ትልቅ ቦታ ላይ ለመድረስ ከፈለገ ማለት ነው። ጥላቶቹ ደግሞ ለምን ሐቅን ተቀበልክ ለኛ ተለይተ ለምን ሄድክ ብለው ሊያጠፉትና ሊያጠቁት ከሞከሩ በመጡበት ይምጡ እስከ መጨረሻ ድረስ መስዋዕት ከፍላለሁ ብለው በቆራጥነት መቆም ይጠበቅባቸዋል። ይህን ካደረጉ እነዚህ እንግዲህ የመጀመሪያ ታጋዎች ጥሩ ኬላ አለፉ ማለት ነው። ሰው ግን አገሩን ለቆ ለዲኑ ብሎ በሚሄድበት ጊዜ ሌላ የሚቀበለውና የሚተባበረው ታላገኘ ተሰዶ በሰው ሀገር ባትኖ ነው የሚቀረው እንጂ ምንም ውጤት ያመጣ አይችልም። ያነ ደግሞ አንሷሮቹ እነዚህን ሰው የተቀበለው በማቋቋምና በመተባበር የተጫወቱት ሚና ታላቅ ስለሆነ እነዛንም ጨምሮ አወደሰ ማለት ነው። እነዛ ባይቀበሏቸውና ባይረዷቸው ባያቋቁሟቸው ምን ሊሆኑ ይችሉ ነበር? እና ተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ እንዳለው በኸይር ላይ በመተባበርና በመረባረባቸው ነው ለውጤት የበቁት። ስለዚህ ሁለቱም የወሰዱት እርምጃ ከባድ ስለነበረ ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእስላማዊ ወንድማማችነት አጣምሬ ባረኳቸው ይላል ማለት ነው። ወለዲና አወው ማለት ያው በቤታቸው ተዝተ መካፈል ሰው በሚሄዱበት ጊዜ እዛ መጠለያ የላቸውም። እንዳውም ብዙዎች ቁጥራቸው እየበዛ ሲሄድ በመጨረሻ ዳስ ተሰርቶ ሜዳ ላይ ዛ መስጂዱ ሰሃዋ አካባቢ ላይ በዳስ ስር ነበር የሚኖሩት ብዙዎቹ ማለት ነው። እና በዛ ደረጃ እንግዲህ የተወጡ የሆኑትና እነሱንም ደግሞ ተቀብለው ከንብረታቸው ከቤታቸው ከአትክልታቸው ካለ ከለለ ነገራቸው አካፍለው ያቋቋሙና የረዷቸው የሆኑት የመዲና ነዋሪዎች እነዚህ ኡላኢከል ሙሃጅሩና ወሃኡላኢል አንሷር እነዚያ ለዲናቸው ብለው ተሰደው የመጡትና እንዲሁም ወንድሞቻችን መጡ ብለው በደስታ ተቀብለው ባለ በለላ አቅማቸው እነሱን ለማቋቋም የተረባረቡት ኡላኢከ ባዕዱሁም አውሊያኡ ባዕድ እነዚህ የሁለቱ ቡድኖች ስማቸውና ሀገራቸው ቢለያይም በአላማ ተዋህደዋልና ከፊሉ የከፊሉ አካል ናቸው አለ አላህ። ወለዲነ አመኑ እንደገና ደግሞ አምነው በመካ ያሉ እምነትን ተቀብለናል ብለው ወለም ይሃጅሩ በተለያየ ምክንያት ሂጅራ ለሀገር ለዲናቸው ብለው ሳይሰደዱ እዚሁ የቆዩት ደግሞ ማለኩም ሚን ወላየቲሂም ሚን ሸይ እነዚህ ኋላ ቀር ናቸው። ጅምሩ መልካም ነው፣ ማመናቸው አይከፋም። ግን አምነው ሲያበቃ ለእምነታቸው ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዳቸውና ጥሩ ውጤት ባለማሳየታቸው ደረጃቸው ዝቅ ሊል ነው እነዚህ ማለት ነው። አምነናል ብለው ሲያበቃ ቤቴን ንብረቴን ልጆችን በተሰሚ ዘመዶችን ማትቸን ተሄዳለሁ እያሉ እየተልፈሰፈሱ እዚሁ ከቆዩ ማለት ነው እነዚህ የናንተ አካል ናቸው ለመባል አልደረሱም ገና አውላዋይስ ናቸውና ማለት ነው። ማለኩም ሚን ወላየቲሂም ሚን ሸይ እነዚህ ኋላ ቀሮችን እነሱ ጋራ ያለ ዝምድናችሁ እዚህ ግባ የሚባልና ግምት የሚሰጠው አይደለም። ብቻ አምነዋል በእምነቱ መሰረት ወደፊት ገፍተው ተመጡ ወደ እናንተ ተጠቃለሉ መልካም። እስካልመጡ ድረስ ግን እነሱን እንደ አካላችሁ አድርጓችሁ አትውሰዷቸው ገና ለየላቸውምና ማለቱ ነው። ሐታ ይዋጅሩ እንደናንተው እስከሚሰደዱ ድረስ የዲኔን ነጽነት ላስከበር ሌላ ሁሉ ነገር ይቅርብ ብለው ቆራጥ እርምጃ እስከሚወስዱ ድረስ እንደናንተ እነሱ ሙእሚኖች ናቸው ብላችሁ በስም ብቻ አምነናል ስላሉ ዋጋ ያልከፈሉትን ሰዎች ብዙ አትጨነቁላቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወይን ይስተንሰሩኩም ፊዲን ሆኖም ግን በዲን ጉዳይ እርዳታ ከናንተ ቢጠይቁ በእምነታቸው ሳቢያ ጉዳት ደርሶባቸው ከጥላት በኩል እርዱን ድረሱልን የሚል ጥሪ ቢያቀርቡ ግን ፈአለይኩም النصر ያኔ ሃይማኖታዊ ጥሪ በሚደርሳችሁ ጊዜ መርዳት ግዴታችሁ ነው ይላል።
በሰላም ጊዜ የኛ አባል ናችሁ ብላችሁ በማህበራዊ ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች እንደ ሙሉ አካል አድርጋችሁ አትውሰዷቸው። ምክንያቱም ገና መሃል መንገድ ነውና ያሉት ለነሱ ብላችሁ ጉዳት ላይ እንዳትወድቁ ማለቱ ነው። ግን እነዛ ሰዎች አምነናል ብለዋል። በተለያየ ምክንያት ሂጅራ አልመጡም። እዛ ግን ካፊሮች ጋር ነው ያሉትና እናንተም ቢሆን እዚህ ወይም ሰላይ ናችሁ በጥላት አገልጋይ ናችሁ ብለው ሊያጠቋቸው ይችላሉ በዲናቸው ሳቢያ ማለት ነው። ያ ነገር ተጽዕኖ በሚደረግባቸው ጊዜ እነዚህ ሰዎች እንደዛ አጠቁንና ድረሱልን የሚል መልእክት አስተላለፉ በሃይማኖት ነክ ጉዳይ። የዛ ጊዜ ለነሱ ብላችሁ ሳይሆን ሃይማኖታችሁን ለማስከበር ስትሉ ልትረዷቸው ይገባል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በግል ጉዳያቸው ግን በዱንያ በገንዘብ በመናምን ቢጣሉና ጉዳት ቢደርስባቸው አትረዷቸውም። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ አላቃ የላቸውምና ማለት ነው። እናንተ በዲናችሁ ግን ሳቢያ እነዛ ሰዎች ለምን ሙስሊሞች ሆናችሁ ተብለው በዲናቸው ጉዳት እንደሚደርስባቸው ከተረጋገጠና ያውም ደግሞ ከናንተ እርዳታ ከጠየቁ ያኔ በዲናችሁ የዛ አይነት ጥሪ ሲቀርብላችሁ ምላሽ ካልሰጣችሁ እነሱም ይጠፋሉ፣ እናንተም ትደፈራላችሁ። ደካሞች ስለሆኑ እኮ ነው ወገኖቻቸውን ያረዱት ይባልና እንዳውም እንደጀመር እነዛንም ሄደን እናጥፋቸው የሚል የልብ ልብ ይሰማቸዋል ማለት ነው። በዲንማ ከመጣ ምንም እናንተ ሙሉ አካል አባልም እንኳን ባትሆኑም እና እንደርስላችኋለን ሲባል ግን መጠናከርና መተባበርን ያሳያሉ። የዛ ጊዜ ሁሉ መብት ይከበራል ማለት ነው። ስለዚህ የውስጥ አካል በታተነ ቁጥር ጥላት የልብ ልብ እየተሰማው እያንዳንዱ ቅደም ተከተል እየቆራረሰ ይሄዳል ማለት ነው። በዲን ጉዳይ ከተነሳ ማንኛውም ነገር ሙስሊሞች በየትም ዓለም ያሉ ሙስሊሞች በሃይማኖት ሳቢያ ጉዳት ከደረሰባቸው ሙስሊሞች መርዳት ግዴታቸው ነው እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አሁን ያለው ሁኔታ ግን የምታዩት ነው። ሁሉም እያንዳንዱ ቤቱ ደርሶ እስከሚበላው ድረስ ሌላውን ትንሲል ዝም ብሎ እየሳቀ አርፋ ይቀመጥም እያለ ነው ዝም ብሎ የሚያየው። ይሄ ደግሞ ወደፊት ምን እንደሚያስከትል እዚሁ ይገልጽልናል ትንሽ ጊዜ በኋላ ማለት ነው። hatta ወይንስተንሶሩኩም في الدين طلبوا النصر في الدين ሃይማኖታዊ በሆነ ጉዳይ ጥቃት ደርሶባቸው እናንተ የእምነት አካሎቻችሁ ነንና እነዚህ ካፊሮች እንደዚህ ጉዳት አደረሱብን ድረሱልን የሚል ጥሪ ካቀረቡላችሁ በዲን እስከሆነ ድረስ فعليكم النصر የዛ ጊዜ በማንኛውም መልኩ ዝም ልትሉ አይገባችሁም፣ ልትረዷቸው ዋጅብ ይሆናል በእናንተ ላይ ይላል። ኢላ አላ ቀውሚን በይነኩም ወበይነሁም ሚታቅ ግን የምትረዷቸው ያ እነሱን የሚያጠቃው ክፍል ከናንተ ጋራ በቃል ኪዳን ያልተሳሰረ ከሆነ ነው ይላል። ሌላ ሸርጥ አመጣ ደግሞ ማለት ነው። እና በእናንተና በእነርሱ መካከል ልዩ ቃል ኪዳን ወይም ተኩስ አቁም ስምምነት ያላችሁ ወገኖች ጋራ ተጋጭተው ከሆነ የጠሯችሁ ያን ጊዜ ቃል ኪዳን አለብንና እኛ ከነሱ ጋር መጋጨት አንችልም ብላችሁ ልትመልሱ ትችላላችሁ። والله بما تعملون بصير አላህ በምትሰሩት ነገር ጥልቅ ተመልካች ነውና በማንኛውም መልኩ ያዘዝኳችሁን ነገር መፈጸም ይጠበቅባችኋል ማለቱ ነው። ማለት እንግዲህ ማንም ካፊር መጥቶ በአማኝ አባልህ ላይ ጉዳት ካደረሰ ያ ወገንህ ደግሞ በዲኔ እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሶብኛልና ድረስልኝ ካለ መድረስ መርዳት ግዴታ ነው አለ። ግን ያ ከነሱ ጋር የተጣላው ወገን ካፊሩ ማለት ነው ከናንተ ጋር ልዩ ስምምነት አለ። እናንተ ጋራ ወይ ተኩስ አቁም አለ ወይም ደግሞ ጭራሹን አንዋጋም እኛና እናንተ ተከባብረን እንኖራለን አትድረሱብን አንደርስባችሁም ብለው ተፈራርመዋል ሙስሊሞቹ ማለት ነው። አሁን ግን ዙራው እነዛን ኋላ ቀሮችን ሄደው አጠቁ እነዚህ ማለት ነው። የጊዜ ኑ ድረሱልን በዲናችን እየተጠቃን ነው በሚሉ ጊዜ ማን ነው የሚያጠቃ ሲል ነገሌማ ጋራ እኛ እኮ ስምምነት አለን እነሱ ጋር አላንዋጋ። ስለዚህ ቃል ኪዳን ማፍረስ ደግሞ በአላህ ዘንድ አይፈቀድም። ወአውፉ ቢልዓህድ ኢነል ዓህደ ካነ መስኡላ ነውና ቃል ኪዳን ካፈረሱ ሙስሊሞች ከእስላማቸው እንደሚወጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በዚህ ነገር ውስጥ አንገባም የራሳቸውን መፍትሄ ፈልጉ ልትላቸው ትችላለህ ማለት ነው። ምክንያቱም ቃል ኪዳናቸውን ካፈረሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀየማቸዋል ቃላቸውን በማፍረሳቸው ማለት ነው። እስቲስና አደረገ። ቃል ኪዳን ምን ያህል ቦታ እንዳለው በእስላም ያሳያል። እነዛ ሰዎች ምንም ቢሆኑ ሙስሊሞች ናቸው። በዲናቸው ጥቃት ሲደርስባቸው እርዷቸው ድረሱላቸው ብሎ እያለ ግን እነዛ ጋር የተጋጩት ወገኖች እናንተ ጋር ቃል ያልተጋቡ ካልሆኑ ነው ዝም ብሎ ተሆኑ ማለት ነው። እናንተ ጋር ቃል ኪዳን ያላቸው ከሆነ ለነዛ ኋላ ቀሮች ለሰነፎች ብላችሁ ቃል ኪዳናችሁን ማፍረስ አይፈቀድላችሁም። ያነ ዑዝር አላችሁና ልትተዋቸው ትችላላችሁ አለማ
እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በማንኛውም መልኩ ሙስሊሞች እንዳይሳሳቱ ስሜታዊ እንዳይሆኑ እርከን በርከን ደረጃ በደረጃ ማድረግ ያለባቸውን ነገር እየነገራቸው ነው የሚሄደው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ችግር የሚመጣው ሙስሊሞች መመሪያውን በደንብ ሳይከተሉ ወይም ሳያውቁት በስሜት ዝም ብለው በደመ ነፍስ ደስ ያላቸውን ነገር ይሰራሉ። ያኔ የባሰ ችግር ውስጥ ይገባሉ። ጥላትን በቀላሉ ሊመታቸው ይችላል ማለት ነው። ግን ሁል ጊዜ ተቅዋ ያስፈልጋል፣ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በዚህ ደረጃ ላይ አላህ ምንድነው የሚለው እያሉ ቆም እያሉ ማሰብና አንድ ባንድ ከአላህ ጋር ያለው አላቃ እንዳይናጋ መጠንቀቅ ይኖራል። ያ ከሆነ አላህ ድጋፉን እንደማይነፍግ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله